찬송가 502장을 부르시면서 금요철야 예배를 준비하시겠습니다. 약속한 말씀 변치 않네. 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리. 캄캄한 밤에 다닐지라도 주께서 나의 길 되시고 나에게 밝은 빛이 되시니 길 잃어버릴 염려 없네. 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리. 광명한 그길 마음에 받아 명랑한 천국 바라보고 할렐루야를 힘차게 불러 날마다 빛에 걸어가리. 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리. 만민 찬양 215장 나의 고백을 부르시겠습니다. 닦으시고 입가에 미소로 안기시네. 스쳐가는 지난 모든 일들이 마치 내겐 꿈만 같구나. 보여지는 모든 것이 빛으로 들려 눈이 부시네. 아버지는 크시고 사랑이셔라. 그 마음이 아름다우시네. 우리를 사랑하사 위로하시고 나를 안아주시네. 아버지는 크시고 사랑이셔라. 내 마음에 감사가 넘치네. 우리를 사랑하사 위로하시고 나를 안아주시네. 아버지는 크시고 사랑이셔라. 사랑하는 아버지, 내 사랑하는 나의 아버지. 한번 더 하시겠습니다. 내 눈물 닦으시고 내 눈물 닦으시고 입가에 미소로 안기시네. 스쳐가는 지난 모든
찬송가 409장을 부르시겠습니다. 목마른 내 영혼 주가 이미 허락한 그 귀한 영생수 주여 갈망합니다. 그 약속 따라서 임석한 구하오니 오 주여 내 기도 어서 들어주소서. 예수의 사랑 예수의 사랑 바다 물결같이 내게 임하니 영광의 물결에 온전히 쌓여서 내 영혼의 기쁨 한량없도다. 주 내게 약속한 큰 비 내려주시려 은혜의 저 구름 건너편에 떠올라 그 귀한 징조가 내게 밝히 보이니 나 힘을 다하여 주께 간구합니다. 예수의 사랑 예수의 사랑 바다 물결같이 내게 임하니 영광의 물결에 온전히 쌓여서 내 영혼의 기쁨 한량없도다. 은혜의 소낙비 지금 묵적히 내려 구원의 큰 강물 흘러차고 넘쳐서 내 주한 모든 죄 모두 씻어버리니 나 지금 은혜를 충만하게 받았네. 예수의 사랑 예수의 사랑 바다 물결같이 내게 임하니 영광의 물결에 온전히 쌓여서 내 영혼의 기쁨 한량없도다. 그 차고 넘치는 주의 은혜의 물결 힘차게 밀려와 내게 만족하오니 오 할렐루야로 주를 찬송하오니 내 맘의 기쁨이 항상 충만함이라. 예수의 사랑 예수의 사랑 바다 물결같이 내게 임하니 영광의 물결에 온전히 쌓여서 내 영혼의 기쁨 한량없도다. 예수의 사랑 예수의 사랑 바다 물결같이 내게 임하니 영광의 물결에 온전히 쌓여서 내 영혼의 기쁨 한량없도다. 다 같이 묵도하심으로 금요철야 예배를 아버지 하나님께 Commençons par la prière silencieuse, offrons le culte de la veille du vendredi à Dieu le Père. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 Heureux 자들 celui qui lit 가운데 기록한 것을 지키는 et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Nous allons louer l'Éternel avec le cantique numéro 163. 언제 주님 다시 오실든지 많은 이가 없으니 등 밝히고 너는 깨어 있어 주를 반겨 맞아라. 주 안에서 우리 몸
합심으로 몇 가지 기도하시겠습니다. Nous allons prier pour quelques sujets de prière. Premièrement, nous allons prier pour notre pasteur principal. 귀한 목자 재단을 만나게 하시고 이 성결의 복음과 귀한 권능을 통하여 또한 사랑과 진실의 열매를 봄으로 지금의 시간들 아버지의 사랑과 섭리를 깨우치며 믿음 안에 달려가는 저희 모두가 되게 하심에 감사합니다. 더 크고 원대한 아버지 뜻과 섭리하심에 있어 지금의 목자님과 만민에게 이와 같은 시간들을 허락하신 바 되었사오니 우리 목자님 평안함과 위로와 교통하심으로 더하시오며 또한 아버지 재청적 권능 백의 완성을 통하여 인생 경장 마지막에 아버지과 모든 섭리하심을 온전히 이룬 재단이요 만민의 성도 모두가 될 수 있도록 지금의 시간들을 축복하여 주옵소서. 아버지 이 모든 일들을 통하여 홀로 영광 받으옵소서. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 대성전 건축을 위해 기도하시겠습니다. Prions pour la construction du grand sanctuaire. 축복의 성전을 이루가게 하심에 감사합니다. 아버지 무엇보다 우리 마음의 성전 이루기 원하오니 정결케 하시고 선과 사랑으로 채워가는 지금의 시간들 되게 도와주시며 또한 성전 이전을 이루고 있사오니 가장 좋은 길을 보이시며 형통한 가운데 이룰 수 있도록 함께하여 주옵소서. 또한 결국에 목자의 권능을 통하여 또 열방과 열왕의 손길을 통하여 아버지 이 모든 것들 대성전의 섭리하심 을 풀어가시미오니 영광의 기념비요 승리의 기념비로 인생 경작의 마지막에 섭리 가운데 이루시는 귀한 뜻과 섭리하신 모든 이루는 만민의 모두가 되게 하시고 감당한 일꾼들에게 지혜와 능력 주심으로 잘 감당할 수 있도록 도와주옵소서. 감사합니다. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 설교 말씀을 듣습니다. Prions pour le pasteur principal qui va délivrer le message et pour que nous puissions recevoir sur la grâce de travers le culte. Et pour le culte, après cela, le pasteur Chosuyol va recommander ce culte entre les mains du Seigneur. 아버지 요한계시록 강의 마지막 말씀을 듣게 되어집니다. 아버지여 귀한 말씀을 통하여 마지막 때 되어질 일들과 우리가 어떻게 지금의 시간들 정결함으로 주님 오실 때를 준비하며 아름다운 신부로 갖춰 나갈 시간들을 말씀을 통하여 깨우쳐 주심에 감사합니다. 오늘도 귀한 말씀을 통하여 은혜와 능력과 생명 되기 원합니다. 마지막 때를 깨어 믿음으로 달려가는 우리 모두의 축복의 시간들로 함께하여 주옵소서. 아버지 졸음 피곤 잠념을새록 다음을 저리시고 이 모든 시간들을 통하여 아버지 홀로 영광 받으옵소서. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님, 주님이 고난 Père, merci 금요일 밤을 기억하여 저희들 pour ton amour et pour ta grâce. 아버지 앞에 각기 처소에서 예배할 수 있도록 축복해 주시니 감사를 드립니다. Et merci pour nous avoir bénis de manière débordante. Et merci pour nous avoir permis d'avoir notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous. Il a versé son sang précieux et son nom. Et merci aussi pour la puissance de Dieu manifestée par le pasteur principal. Merci de nous avoir permis d'expérimenter la guérison et de bénédiction. Nous avons reçu de bénédiction et de réponses. Merci aussi pour notre Seigneur qui a ouvert la voie du salut pour nous. Et merci aussi pour le Saint-Esprit et qui nous a permis de prendre au sujet de la vérité, de la justice et du jugement quand nous vivons ici sur terre. Nous sommes réunis tous les membres de Mamie, les églises branches, toute la Corée, même les membres de Mamie qui sont venus de l'étranger. Nous nous sommes réunis pour la retraite d'été et nous avons vu la puissance de Dieu. Nous avons été témoins de la puissance explosive de Dieu. Nous avons vu de guérison. Et nous avons loué le Seigneur comme nous voulions, avec la grâce débordante venant de toi, Père. S'il te plaît, aide-nous
또한 euh, 친구들입니다. vivre une vie de victoire chaque jour, 하나님이 주신 이 une vie 권위로 victorieuse. S'il te plaît, fortifie 마지막 때 notre pasteur principal, le pasteur principal par intérim, les ouvriers et tous les membres de Manmin, pour que nous puissions atteindre la sanctification, la parfaite sanctification, et que nous puissions répandre cet évangile de la sanctification partout à travers le monde, à partir de cette église. Et s'il te plaît, permets que nous puissions te glorifier, toi seul. Aujourd'hui, c'est la dernière session de l'enseignement sur l'Apocalypse. Permets que nous puissions écouter ce message, que nous puissions le graver dans nos cœurs, que nous soyons éveillés davantage et que nous puissions aussi éveiller d'autres âmes. Et s'il te plaît, qu'il soit avec le modérateur de ces qu'il puisse recevoir l'inspiration du Saint-Esprit. Et Père, sois glorifié à travers la louange de la chorale Emmanuel de l'orchestre Nissi. Et s'il te plaît, bénis tous les volontaires qui travaillent pour la réussite de ces cultes et récompense-les au ciel et bénis-les et sur terre. Merci. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le passage biblique de ce soir se trouve dans Apocalypse 22, 17 à 21. J'ai lu en Seigneur Jésus-Christ. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui attend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque attend le parole de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose de parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Maintenant, nous allons suivre la louange de la chorale Emmanuel et de l'orchestre Nissi.
교회 안팎에 소식을 모아 전해드리는 만민 C'est le temps pour Mami Magazine qui délivre les bonnes nouvelles de l'Église. Les nouvelles d'aujourd'hui concernent le concours de louanges de Mami 2023 qui s'est tenu le 30 juillet. Il est temps pour que chaque personne apporte ses talents uniques pour glorifier Dieu avec ces chants de louange. L'événement est lié avant la retraite d'été de Manmin de 2023. Voici les nouvelles du concours de louange de Manmin 2023 qui est lié le 30 juillet 2023. Du 14 au 28 mai, les églises et les croyants de toute la Corée ont participé au tour préliminaire en soumettant leurs vidéos de performance d'adoration en solo, en duo et en chorale. Jetons un coup d'œil. Il y a une famille qui participe à l'événement. Parmi toutes les soumissions, les juges ont soigneusement sélectionné 10 équipes qui ont fait preuve d'un talent exceptionnel pour se qualifier pour la phase finale. Parmi eux se trouve l'équipe Iris, composée des membres de la mission de femmes dont les répétitions battent leur plein. Le nom Iris a une belle signification en grec, symbolisant l'arc-en-ciel. J'ai aussi la chance de voir la diaconesse Sumi Kim qui participe pour la deuxième fois cette année. Elle a été bénie depuis le concours de louanges Mami de l'année dernière où elle a réussi une médaille d'or. En tant qu'enseignante à domicile, je devais trouver un équilibre entre rencontrer les élèves et les parents en semaine et mener des activités promotionnelles le week-end. Il était difficile de trouver du temps pour travailler au bureau pendant la période de préparation de 2 mois pour le concours, ce qui a affecté mes performances commerciales. Mon superviseur a même menacé de retirer mon numéro d'employé et de m'enlever mon territoire de vente. Cependant, pendant les étapes finales de la préparation du concours de louanges de Manmin 2022, même si je n'ai pas pu consacrer beaucoup de temps en raison d'autres engagements, le montant du contrat était important. Chaque activité promotionnelle a rapporté d'énormes affaires de 10 millions de won et j'ai réalisé la deuxième meilleure performance à l'échelle nationale, gagnant la reconnaissance de mon entreprise. Pendant la préparation du concours de louanges de cette année, il y avait quelque chose qui me tenait à cœur. J'espérais que lorsque mes enfants entreraient au nouveau lycée et au collège, ils s'adapteraient bien au nouvel environnement et que leurs notes ne deviendraient pas obstacle alors qu'elles avançaient vers leur avenir. Cependant, lorsque ma fille a passé ma fille a eu un peu de mal à s'adapter au nouvel environnement et ses résultats d'examen de mi-session n'ont pas été aussi bons qu'elle l'espérait. Lorsque ma fille a passé ses examens finaux et ses notes se sont améliorées de plus de 10 points moins, j'étais très excité et lui disant j'ai participé au concours de louanges de Manmin en pensant à toi et il semble que c'est lui qui a apporté ces changements positifs. Votre fille était-elle d'accord? Bien sûr. Elle a dit qu'elle savait. Avec quel état d'esprit avez-vous préparé? En fait, je suis choqué. Franchement, je suis juste satisfaite que ma louange plaise à Dieu, le Père que j'offre, comme si un petit enfant exhibait le fait de chanter une chanson à son Père.
Le soir, le lundi, j'ai rencontré la diaconesse Ryong-go qui faisait du bénévolat d'interprétation en chinois. En tant qu'interprète chinoise pour la réunion de prière de Daniel tous les lundis et mercredis, je trouve plus utile de transmettre le message avec émotion pour aider les saints à recevoir la grâce plutôt que de simplement fournir une traduction mécanique. En interprétant ce que Mme Lee Bongnim ce que dit Mme Louis, j'ai reçu également la grâce pour ces messages touchants. Je me trouve complètement immergé pendant l'interprétation. Elle a dit qu'au milieu de difficultés sociales causées par la pandémie de COVID-19 en 2020, étonnamment, elle a reçu des bénédictions. Pendant la période de COVID-19, alors que de nombreuses personnes ont été confrontées à des difficultés, j'ai connu de manière inattendue des bénédictions dans ma vie. Je travaille actuellement pour une entreprise qui vend des semi-conducteurs sur le marché chinois à des entreprises coréennes. Heureusement, les prix des semi-conducteurs ont bondi pendant la pandémie et cette tendance s'est poursuivie pendant près de 2 à 3 ans, entraînant des bénéfices importants pour notre entreprise. En conséquence, nous avons reçu de nombreuses bénédictions tant sur le plan professionnel que personnel. Cependant, à cette époque, j'avais aussi des problèmes familiaux difficiles à gérer. J'ai réalisé que je devais faire plus d'efforts et prier plus sérieusement, surtout pour le bien-être de mon père et notre situation financière. Je venais souvent seul à l'église et j'ai prié avec des larmes. J'ai expérimenté les bénédictions de Dieu et j'ai compris qu'il est toujours présent, prêt à répondre quand nous les cherchons. À travers cette expérience, j'ai grandi dans ma foi, j'ai trouvé du réconfort à sachant que je ne suis jamais seul lorsque je recherche la présence de Dieu. J'ai entendu dire que vous aviez participé au concours de louanges et qu'est-ce qui vous a motivé à participer à l'événement? Alors que j'ai réfléchi à ma vie jusqu'à présent, je me rends compte qu'il n'y a jamais eu un moment sans la grâce de Dieu. Dans cet esprit, je me suis senti inspiré pour y participer, car je l'ai vu comme une occasion d'exprimer ma confession et mon amour sincère à notre Dieu le Père par la louange. Au départ, l'idée de se tenir devant Dieu et d'offrir ma louange me semblait quelque peu intimidante et presque comme lui présenter une livraison spéciale. Cependant, je crois qu'avec la grâce de Dieu, je peux surmonter toutes les difficultés et bien prester. Le samedi après-midi, les sons des répétitions de louanges remplissent le bureau des étudiants. L'équipe de la chorale étudiante, composée de 6 étudiantes, a été formée à la hâte 4 heures seulement avant la date limite de soumission de la vidéo du tour préliminaire. Même si elles avaient peu de temps pour se préparer, elles ont réussi à se qualifier pour la phase finale. Lors de la préparation de la phase finale, chaque membre a eu sa période d'examen scolaire. Cependant, malgré ces obstacles, elles se sont réunies et ont pratiqué avec diligence. Comme je suis maintenant en 5e année des humanités, l'année prochaine, quand je serai en 6e année des humanités, j'aurai peut-être moins de temps pour m'impliquer dans les activités de l'Église. Ainsi, je ressens un désir plus fort de rendre ma dernière année plus passionnée, de rendre gloire à Dieu et de plaire aux membres de l'Église. Comment as-tu préparé la phase préliminaire pendant 4 heures? Tout le monde dans cette équipe a des talents variés, en particulier Jehoon, qui ajoute des harmonies et améliore leur préférence. Nous avons aussi une amie qui est une excellente chanteuse et sa présence contribue à notre succès. Actuellement, nous sommes en période d'examen, ce qui signifie que nous devons prendre des cours supplémentaires, même le week-end. Malgré nos horaires chargés, nous avons réussi à ajuster nos heures de cours ou à utiliser notre temps libre pour nous rassembler pour les répétitions. Équipe des étudiantes, allez-y, allez-y, allez-y. J'ai eu l'occasion de rencontrer une chanteuse spéciale parmi les 10 équipes. Et son nom est la grande diaconesse Myung-suk Lee, et bien qu'elle ait 70 ans, elle aborde la scène avec l'esprit de la jeunesse.
Vos vêtements d'aujourd'hui sont si beaux. Les portez-vous ainsi même en répétition? Je considère toujours que la tenue vestimentaire est importante même pendant la répétition. Je crois que pratiquer et répéter dans un cadre réel avec les vêtements appropriés m'aide à mieux exprimer les émotions, les mouvements lorsque je me produis dans l'événement réel. La grande diaconne Myung Sok Lee, qui fait partie de l'histoire de l'Église depuis longtemps, elle a consacré 21 ans au service de l'équipe de mission artistique où elle s'est activement engagée dans des activités artistiques et a dirigé des cours de danse. Ça vous dérange si je vous demande votre âge? Non, j'ai 71 ans. En raison du changement de la façon de calculer l'âge en Corée, j'ai 70 ans cette année. Au début de l'équipe de mission artistique, nous avons fait face à des moments difficiles et même pour notre première performance, nous n'avions pas de costumes appropriés, mais nous avons emprunté de simples tenues blanches sans aucun motif à porter pour notre première performance. Alors que l'équipe de mission artistique continue à répéter et à grandir, nous avons été invités à participer à des réunions, à des événements, des réveils d'églises dans différentes églises. Nous avons accompagné le pasteur principal lors des voyages missionnaires aux Philippines en 1991, à Taïwan et aux États-Unis. En l'an 2000, nous sommes également allés au Japon pour l'œuvre missionnaire aux côtés du pasteur principal. De plus, lorsque nous avons voyagé au Pérou, nous avons préparé à l'avance les performances d'évangélisation. Nous avons eu l'opportunité de nous produire au Pérou. Les années que j'ai passées m'ont donné l'impression d'avoir vécu toute ma vie. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer au concours? Pendant plus de 30 ans, j'avais toujours pensé un jour je devrais louer Dieu avec passion et offrir mon adoration devant lui. L'année dernière, j'ai enfin pris l'initiative. C'était dans mon cœur depuis un an. Depuis 2007, j'apprenais assidûment des hymnes et des chants. Cette fois, alors que j'ai recommencé à apprendre, j'ai ressenti un fort désir de choisir la chanson L'eau douce de moine qui souligne sa préciosité et la puissance de Dieu manifestée par le pasteur principal. Récemment, j'ai eu une expérience difficile où j'ai eu une grave réaction allergique au sumac de l'Ouest, c'est-à-dire une plante, et mon visage était très enflé avec des cloques et des démangeaisons intenses. J'ai continué à recevoir la prière pour les malades et à répandre l'eau douce sur mon visage. J'ai été parfaitement guéri sans aucune cicatrice. J'ai appris l'attitude passionnée de vivre comme une jeune. Venir à l'église Mamine et pouvoir expérimenter mes talents à travers la danse a été une telle bénédiction. Je ne sais pas comment expliquer les émotions écrasante que je ressens lorsque je loue Dieu à travers la danse. Pour nous, il s'agit de donner le meilleur de nous-mêmes et de vivre pleinement notre vie jusqu'à ce que nous allons atteindre le ciel. L'âge n'a pas d'importance. Nous croyons qu'il faut faire de notre mieux dans tout ce que nous faisons et porter de bons fruits jusqu'à ce que nous rencontrions notre Dieu le Père. Le 16 juillet, c'est le jour de l'enregistrement de la finale du concours de louanges de Manmin 2023. Le chanteur s'est maquillé pour être fantastique sur scène. La grande diaconesse Sang-Suk Lee prend une photo de la chorale des étudiantes parce que sa fille fait partie de l'équipe. C'est vraiment super de le voir s'encourager. Ma fille voulait les rejoindre avec son père et son frère. Même si cela ne s'est pas produit, elle a rejoint en tant que membre de la chorale étudiante et j'espère qu'elles gagneront le grand prix.
Et j'espère que ma mère sera récompensée en voyant ma mère pratiquer. 이번 대회는 지교에 참가자 Allez-y. Il y a beaucoup de participants des églises branches. 그중 서산만민교회 차평화 형제를 Et j'ai 만났습니다. rencontré le frère Pyongwacha et Sali. Je suis Pyongwacha de l'église Mamie de Sosan. Tout d'abord, je suis impliqué dans la chorale de l'église depuis que je suis jeune et j'ai également participé à divers événements comme des concours de louanges d'étudiants et de festivals artistiques. Cependant, je n'ai jamais eu le courage de faire quelque chose par moi-même. On pourrait dire que j'étais un peu timide et j'avais l'impression de n'avoir jamais vraiment exprimé les talents que Dieu m'a donnés. Alors cette fois, j'ai décidé de me présenter et d'essayer d'exprimer ces talents. Pendant les répétitions, alors que je pense aux paroles des chants, des louanges, et que je réfléchis à la façon dont Dieu et Jésus ont traité nos âmes, cela a été un moment significatif pour moi. J'avais oublié ces aspects et cette expérience m'a permis de réfléchir à nouveau. Pour moi, cette opportunité est vraiment importante et je la vois comme une chance de changement. Je vais glorifier Dieu et lui offrir ma louange. 드디어 찬양제 본선에 막이 오르고 Enfin, alors que la phase finale commence et que les chantres attendent leur tour sur scène, 떨림이 느껴지는 ils semblent énervés mais excités. 과연 어떤 무대가 펼쳐졌을까요? On se demande quel genre de performances vont se dérouler sur scène. 일어나라 빛을 발하라 삼위일체 하나님을 향한 우리의 뜨거운 사랑과 열정으로 2023 만민찬양제의 문을 Lève-toi et 열겠습니다. brille. Maintenant, nous commençons le concours de louanges de Mamine 2023. La grâce de Dieu et la Trinité. 나를 지으신 이가 하나님 나를 부르신 이가 하나님 가슴이 많이 벅차고요. 하나님의 은혜는 정말 많이 좋아요. Je me sens si reconnaissant et submergé de joie. J'aime vraiment la chanson, la grâce de Dieu. Et c'est une chanson que j'avais l'habitude de chanter et de beaucoup écouter. Pour voir l'interpréter en solo dans cette précieuse église où Dieu a beaucoup travaillé et m'a béni, et semble vraiment un immense honneur. En fait, ma femme et mon fils fréquentent une église différente, mais ma femme a été très utile et mon fils a également été là pour moi. Ils ont prié pour moi. Avoir cette opportunité de se réunir en famille et de faire partie de cela est vraiment merveilleux. 내 평생 살아온 길 뒤돌아보니 짧은 내 인생길 오직 주의 은혜라 내 평생 살아온 길 주의 은혜라 주의
사실은 제가 작년에 찬양제를 나왔었는데요. Mon cœur déborde d'émotion. J'ai préparé ce concours avec un cœur plus neuf et une compétence de chant améliorée par rapport à l'année dernière en priant avec ferveur. La chanson que je chanterai et le Seigneur ferait une grande route et elle porte le message sincère. Je vais glorifier notre Père Céleste de tous mes efforts. Tout d'abord, je suis reconnaissant d'avoir retrouvé ma voix. En me préparant pour le concours, j'ai attrapé un rhume dimanche dernier et ma voix était rauque et ne sortait pas bien. Cependant, le mardi, lors de la réunion de prière de Daniel, j'ai applaudi et j'ai chanté le louange avec plus d'enthousiasme. Pendant la prière d'être rempli du Saint-Esprit, j'ai prié avec ferveur, transpirant abondamment et étonnamment. Le lendemain, ma gorge était moins douloureuse. Alors que je préparais la chanson, même 1000 fois, j'ai réfléchi sur les paroles, le Seigneur, notre Dieu, le Père, même temps. Cela m'a fait réaliser que je devais changer encore plus et rendre grâce non seulement sur cette terre, mais aussi au ciel pour l'éternité. Ce sentiment de grâce est si édifiant et merveilleux. 이 시간에는 2023 만민 찬양제 결과 발표 및 시상식이 찬양제가 있었던 주일 저녁 예배 후 Après le culte du dimanche soir, le résultat du concours de louanges Manmin
Le louange de Mamie 2023 a été annoncé. L'équipe de la chorale étudiante a reçu le prix populaire et la diaconesse Do Migyang de l'église Mamie de Mileng a reçu le prix d'argent. L'équipe de la chorale étudiante a remporté le prix d'or. Le frère Pyongwacha de l'église Mamie de Sosan a été honoré du grand prix, donnant toute la gloire à notre Père Céleste. Et un podium spécial pour le vainqueur du Grand Prix, le grand gagnant. Il a joué au fait des camps pendant la retraite d'été pour redonner gloire à Dieu le Père. Tout d'abord, je rends toute gloire à notre Père Céleste. Je suis vraiment reconnaissant à mes parents qui m'ont soutenu et encouragé à saisir cette opportunité. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui m'ont tendu la main, m'ont contacté et m'ont soutenu. J'espère réaliser mes rêves et continuer à rendre gloire à notre Père Céleste. Alors que nous concourons dans un esprit de bonté, offrant le parfum des louanges, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, Ésaïe 43, 21. Nous espérons continuer à présenter nos offrandes de louanges avec une sincérité encore plus profonde à notre Dieu le Père qui se délecte de nos chants. Le pasteur principal a délivré le message intitulé Enseignement sur l'Apocalypse, la 86e session. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tous les saints des églises branches, des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants dédiés qui assistent au culte en ligne. Permettez-moi d'expliquer le reste d'Apocalypse 22, 17 que je n'ai pas terminé dans la dernière session. Le reste d'Apocalypse 22, 17 dit « Et que celui qui attend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Celui qui attend et celui qui attend l'Évangile. Cependant, vous ne devriez pas simplement écouter la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, vous devrez y croire dans votre cœur et la mettre en pratique. Ce n'est qu'alors que vous pourrez recevoir le salut et un autre, vous pourrez entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Romains 2, 13 dit « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ceux qui sont justifiés devant Dieu peuvent avoir le droit d'entrer au ciel. » Et ce n'est que lorsqu'ils croient à l'œuvre du précieux sang du Seigneur qu'ils peuvent être justifiés. De plus, ceux qui atteignent toute la mesure de foi, en d'autres termes, qui sont vraiment changés en justice et en sainteté, peuvent entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Ensuite, celui qui a soif et celui qui a soif et faim de la vérité. Jésus a dit à une femme de Samarie dans Jean chapitre 4, « Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Si elle a eu tant de maris, combien sa vie a dû être difficile? Elle a enduré sa vie dure et difficile pour rechercher la satisfaction par tous les moyens, mais le Seigneur a dit que le mari actuel n'était pas non plus son vrai mari.
Cela signifie que sur terre, elle ne pouvait pas trouver un homme qui pourrait lui donner la vraie plénitude et la joie. Combien sa vie a dû être dure et combien elle a dû avoir soif. De même qu'elle devait venir au puits pour puiser de l'eau jour après jour, elle avait toujours faim et soif. Juste comme cette femme de Samarie, les gens prennent encore et encore des choses charnelles pour étancher leur soif, qui ne peuvent en fait pas résoudre par eux-mêmes. Peu importe la quantité de chair qu'ils prennent, ils ne peuvent pas étancher la soif de leur cœur. C'est comme s'ils buvaient de l'eau de mer salée. Leur soif devient encore pire. En ce moment, ils ne doivent pas prendre la chair, mais rechercher l'eau spirituelle de la vie. La parole de Dieu est la seule eau de vie et c'est la seule chose qui puisse satisfaire celui qui a spirituellement soif. Jésus a dit dans Jean 4 et 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Vous tous ici avez expérimenté cette vérité lorsque vous avez rencontré le Seigneur et reçu le Saint-Esprit. Vous avez senti l'eau de la vie qui a rempli votre cœur. Votre soif a été étanchée et vous étiez remplis de joie. Ceux qui ont goûté à la joie d'être nés de nouveau vivent une vie changée, transformée. Ils écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Puisqu'ils aiment la parole de Dieu qui étanche leur soif, ils la prennent diligemment et se changent. Ceux qui vivent une vie changée comme ceci reçoivent chaque jour l'eau de la vie qui jaillit dans la plénitude du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, quiconque a soif de justice et aspire à la vie éternelle peut prendre l'eau de la vie et gratuitement. Romains 3, 23 à 24 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Simplement, ceux qui commettent un péché ne peuvent pas atteindre la gloire de Dieu, et d'autres qui ne le font pas peuvent l'atteindre. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Même si Dieu considère que le peuple saint prie et garde la parole de Dieu comme juste, de nombreux leaders chrétiens prient encore comme Dieu, s'il te plaît, écoute-moi, moi qui suis un pécheur. Pourquoi se disent-ils pécheurs? Parce qu'ils savent qu'ils commettent des péchés dans la vie quotidienne. Les gens qui croient en Dieu ne continuent pas à vivre dans le péché. Ils abandonnent le péché et s'efforcent de vivre dans la droiture. Ainsi, ils doivent être reconnus par Dieu comme des justes et en croyant dans leur cœur, ils atteignent la justice. Comme écrit dans Romains 10, 10, ceux qui croient en leur cœur agiront conformément à la volonté de Dieu. Et abandonneront ce qui doit être abandonné, ce qui inclut l'abandon du péché, de la méchanceté, le conduisant à la justice. S'engager dans une vie de foi et écouter constamment la parole, peu importe combien nous entendons, et la comprendre ne sert à rien si nous ne la vivons pas dans nos cœurs, si nous ne devenons pas justes, si nous ne circoncisons pas nos cœurs, si nous n'abandonnons pas le mal. Cela s'applique à tous les croyants, qu'ils soient serviteurs de Dieu, lévites, anciens ou ministres de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir la foi, mais ne circoncisent pas leur cœur et leurs pratiques religieuses deviennent vides de sens. C'est comme être un hypocrite religieux comme de la paille. Nous devons devenir du blé, pas de la paille. Il est vrai que de nombreuses personnes luttent encore avec des problèmes tels que la luxure, la cupidité, l'orgueil, la méchanceté, la jalousie, le jugement, la condamnation, même l'envie de voler, malgré leur vie de foi. Je me demande pourquoi ils n'arrivent pas à abandonner ces choses, même après 1 an ou même 5 ou 10 ans de marche avec Dieu. Le vrai changement vient de l'application des enseignements de Dieu et de leur mise en pratique dans notre vie
quotidienne. Lorsque vous entendez simplement la parole de Dieu sans le mettre en pratique, c'est une perte de temps que vous avez passé à aller à l'église. Le pardon de nos péchés et le salut ne sont pas par nos propres efforts, ce n'est que par la grâce de Dieu. Jésus a été crucifié et il a été à la croix et le Saint-Esprit nous a été envoyé. Mais ces événements ne se sont pas produits parce que nous avons fait quelque chose de bien. La voie du salut nous a été ouverte gratuitement et nous recevons le salut si nous croyons au nom du Seigneur. Nous recevons le salut sans aucun coût pour nous, mais cela ne signifie pas que nous pouvions conditionnellement aller au ciel simplement parce que nous recevons le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens ces jours-ci qui comprennent mal les concepts de la foi. Lorsqu'ils entendent dire que le salut vient simplement en croyant, ils pourraient penser « Oh, je crois, alors je dois être sauvé ». Mais ce n'est pas la vraie foi. Il manque d'une bonne compréhension de ce que la foi signifie vraiment. Bien sûr, le salut vient par la foi. Cependant, la vraie question est qu'est-ce que cela signifie de croire? Beaucoup de gens s'engagent dans une vie de foi sans vraiment comprendre ce que cela signifie. Heureusement, vous avez tous une compréhension profonde de la vérité, mais malheureusement, beaucoup d'autres qui s'engagent dans une vie de foi n'ont pas cette compréhension. Beaucoup de gens entendent et acquièrent des connaissances qui répondent simplement par un « je crois » superficiel. Ils ont ce qu'on appelle une foi morte, ce qui signifie qu'ils ont qu'ils ont foi dans les paroles, mais manquent d'action correspondante. Malheureusement, il y a en fait beaucoup d'individus qui s'engagent dans une vie de foi avec cette foi morte. La foi doit être vécue à travers une vie de rechercher, de demander, de frapper de manière continue. Les promesses de Dieu sont abondantes dans la Bible, nous exhortant à avoir une foi authentique, à rechercher sa présence avec ferveur et à vivre une vie digne de nos croyances. Bien que le salut soit un don précieux, recevoir le Saint-Esprit une seule fois ne garantit pas l'entrée automatique au ciel. Après la naissance de bébé, s'il ne mange pas et ne grandit pas, il ne survivra pas longtemps. De la même manière, après qu'un homme boit l'eau de la vie, s'il ne boit plus l'eau de la vie et ne change pas spirituellement, il n'y aura aucune garantie de son salut. Et s'il croit vraiment que Jésus a souffert pour son péché et qu'il est un enfant du Dieu saint, il doit rejeter le péché. En tant qu'enfant de Dieu, il doit retrouver l'image du Dieu saint. Et s'il aime toujours le monde et vit dans le péché, même s'il a une fois reçu le Saint-Esprit s'éteindra en lui. Alors son nom sera effacé du livre de vie au ciel. Et ceux qui réalisent vraiment la grâce de Dieu, ils sont remplis de joie et d'actions de grâce dans leur cœur. Et ainsi, ils se débarrassent du légèrement du péché. Ils travaillent avec ferveur pour le royaume de Dieu et ils prêchent l'Évangile. Ils font aussi des offrandes de tout leur cœur. Cependant, peu importe ce qu'ils donnent à Dieu, cela ne peut pas payer le prix du salut. Même s'il était jamais possible de rembourser les coûts du salut, nous ne pourrions jamais déterminer combien cela a coûté. Même si nous travaillons fidèlement jusqu'à la mort et donnons toutes sortes de choses précieuses du monde, nous ne pouvons pas dire que nous avons remboursé le prix du salut. Le Fils unique et précieux de Dieu, le Créateur, a souffert d'un châtiment terrible et est mort pour nous. Comment pouvons-nous vraiment rendre un tel prix, rembourser un tel prix? Dieu nous donne aussi le ciel rempli d'un bonheur indescriptible. Il y a aussi la grâce que nous ne pourrions jamais rendre. Si vous réalisez vraiment la grâce de votre cœur le plus profond, vous devrez consacrer toute votre vie au Seigneur. Lorsque vous donnez au Seigneur comme ceci, le Seigneur ne reste pas les bras croisés en acceptant ce que vous lui donnez. Lorsque vous donnez quelque chose avec un arôme de remerciement et d'amour, Dieu l'accepte avec plaisir et nous donne en retour une bénédiction encore plus grande que celle que vous donnez. Il vous donne plus d'efforts,
plus de force pour la sanctification et fait prospérer votre esprit et votre âme et vous rend 30, 60 ou 100 fois plus ce que vous avez sémé et vous donne des réponses au désir de votre cœur selon ce que vous avez écrit et recherché. Chers frères et sœurs en Christ, 1 Jean 4, 10 dit « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » La preuve de l'amour de Dieu pour nous se manifeste dans l'envoi de son Fils unique, Jésus-Christ, comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Il a envoyé son Fils par son immense amour pour nous, pour briser la barrière du péché entre nous et Dieu. La crucifixion représente cet acte d'expiation. En tant qu'enfants de Dieu qui ont reçu un tel amour de Dieu, la chose la plus importante parmi ce que nous devons faire est d'accomplir la sainteté et vivre une vie qui n'a rien à voir avec le péché. En tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas besoin d'être fier d'avoir rejeté de nombreux péchés. C'est quelque chose que vous êtes censé faire. Même si vous vous débarrassez des péchés, si c'est lent et si vous luttez avec force contre cela avec difficulté, cela vous causera également de l'embarras. J'ai été sauvé par la grâce de Dieu alors que j'étais dans le plus grand désespoir, au plus bas de ma vie. Puisque j'étais vraiment reconnaissant et heureux pour la grâce, il n'était pas du tout difficile de rejeter le péché. Si je peux juste rendre ne serait-ce qu'un peu la grâce du Seigneur, si je peux juste plaire à Dieu, et je suis prêt à abandonner même ma vie, pourquoi est-il difficile de rejeter le sale péché? Dieu le Père dit que c'est sale. De plus, vous souffrez de toutes sortes de preuves et d'afflictions, de maladies et de malheurs. Pourquoi ne voudriez-vous pas vous en débarrasser dès maintenant si possible? J'espère que vous aimerez Dieu le Père du plus profond de votre cœur et réaliserez sa grâce. Maintenant, Apocalypse 22, 18 à 19 dit « Je le déclare à quiconque attend la parole de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ces livres. Si quelqu'un retranche quelque chose de parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ces livres. » Il y a en effet beaucoup de gens qui ne prennent pas en compte et rejettent les enseignements contenus dans ces messages. Quand la Bible nous encourage à crier et à prier, mais ils disent « Pourquoi devrions-nous crier dans la prière? Nous devons prier en silence. » Seuls les nouveaux croyants ont besoin de crier dans la prière. Et ils pensent que est-ce que Dieu ne va pas nous entendre si nous ne prions pas à haute voix? Ils considèrent également la prière en langue comme une mauvaise manière et ils rejettent la parole de Dieu de cette façon. Il est crucial de comprendre la signification de l'instruction de crier dans la prière. Notre Dieu voit le fond de nos cœurs et nous connaît intimement. Mais avez-vous déjà lu que les anges comprennent nos cœurs? Lorsque nous prions ou quoi que nous fassions, la Bible dit qu'il y a des anges au ciel qui sont attentifs à chaque individu. Ils observent et enregistrent attentivement nos actions, nos paroles et nos pensées. Et rien ne leur est caché. Chaque parole que nous prononçons est notée. Cela est vrai pour les croyants comme pour les non-croyants. Comme mentionné dans Hébreu, il y a en effet des anges assignés aux croyants. Ils sont là pour nous garder et veiller sur nous avec diligence. Lorsque ces anges enregistrent nos actions et nos prières, ils ont besoin de les entendre à haute voix. Ils ne peuvent pas connaître nos pensées
ou nos intentions le plus intimes comme Dieu le fait. Dans les Écritures, nous constatons qu'il y a des anges qui veillent sur nous, observent chacun de nos mouvements. Pour qu'ils enregistrent, nous devons prier dans la prière. Nos prières sont réussies par les anges. Puis les archanges mettent le parfum dans nos prières dans un pot d'or et l'offrent devant le trône de Dieu. C'est pourquoi nous devons élever la voix et crier dans la prière. C'est une prière audible et sincère que nos requêtes sont réussies par ces anges et présentées devant la présence divine de Dieu. Il y a en effet plusieurs exemples dans les Écritures. Notre Seigneur Jésus lui-même a crié dans la prière. Par exemple, au moment de sa crucifixion, il s'est écrié « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». De plus, lorsque Lazare était mort depuis 4 jours, il devait avoir une odeur forte et désagréable liée à la décomposition. Malgré cela, Jésus l'appela toujours d'une voix forte en disant « Lazare, sors !» Il y a des raisons profondes derrière ces exemples décrits dans la prière. Tout au long des Écritures, nous voyons des exemples de prophètes, des disciples d'apôtres comme Paul et même notre Seigneur Jésus lui-même criant dans une prière fervente. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, a démontré comment la prière peut être une lutte atroce lorsqu'il a prié avec une telle intensité que sa sueur devenait comme des gouttes de sang. Même si de nombreux versets parlent de crier dans la prière, dans la Bible, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, certains leaders suppriment progressivement la partie se demandant « Devons-nous prier ?» Pas un seul mot ne doit être ajouté ou supprimé des 66 livres de la Bible. Ceux qui ajoutent ou enlèvent un mot de parole de Dieu à leur guise se moquent du nom de Dieu. La Bible dit que Dieu ajoutera les fléaux qui sont écrits dans la Bible à de telles personnes. Il est aussi dit que Dieu enlèvera leur part de l'arbre de vie et de la ville sainte, ce qui signifie que Dieu les empêchera d'entrer au ciel. S'ils sont en mesure d'enseigner la parole de Dieu, ils devraient se souvenir d'autant plus clairement de cette parole. Par exemple, quelqu'un dit ce qu'il veut alors qu'il menace en disant « Hey, je suis un serviteur de Dieu. Si vous ne m'écoutez pas, Dieu vous maudira. » Il fait trembler les gens du Père. Il y a des chances qu'il fasse semblant d'avoir entendu la voix de Dieu et conduise les gens dans la mauvaise direction ou les tente. Et cependant, le standard de malédiction et de bénédiction est dans la parole de Dieu. Le droit de donner de bénédiction ou de malédiction n'appartient qu'aux serviteurs de Dieu qui vivent complètement selon la parole de Dieu et enseignent la parole de Dieu telle qu'elle est. Lorsque nous atteignons la sanctification, le droit de bénédiction et de malédiction nous est donné. Cependant, ils ne sont pas tout-puissants. Pour ceux qui atteignent la parfaite sanctification, le droit aux bénédictions et malédictions peut avoir un impact. Quand ils prient pour la bénédiction de donner aux autres, la bénédiction vient à eux. Alors, ceux qui atteignent la parfaite sanctification maudissent-ils quelqu'un? Absolument pas. Ils aiment les âmes, ainsi, ils ne les maudissent pas. Cependant, il y a des cas où ils mettent une malédiction. Il y a en effet des gens qui blasphèment, résistent ou insultent le Saint-Esprit. Certains tentent même d'acheter ou de vendre la puissance de Dieu pour de l'argent. Malheureusement, il y a des individus qui s'engagent dans une vie où la malédiction devient inévitable. Plus vous accomplissez la sanctification, plus les droits aux bénédictions et aux malédictions deviennent puissants. Cependant, cela n'a rien à voir avec les gens qui restent dans la foi charnelle et on ne leur donne pas un tel droit. Si Dieu permettait à quiconque de donner le droit, comment le monde serait-il chamboulé et chaotique? En d'autres termes, si les gens obéissent à la parole de Dieu, écrite dans la Bible, ils seront bénis. Cependant, s'ils désobéissent à la parole de Dieu et s'opposent à Dieu, les malédictions peuvent tomber sur eux. En fait, Dieu ne leur donne pas de malédiction parce qu'il les déteste. C'est l'ennemi diable et Satan qui amène les malédictions et le fléau sur les gens. Lorsque les gens demeurent dans la vérité et la lumière, Dieu les protège des accusations de Satan. La raison pour laquelle ils ne sont pas protégés par Dieu est qu'ils restent même dans les ténèbres. Si nous nous trouvons dans une situation où nous n'avons
pas reçu des protections adéquates, même si nous trébuchons et sommes blessés à cause de nos horaires, nous devons toujours chercher à nous repentir parce que Dieu le Père nous protège toujours en envoyant un ange gardien pour nous. Cependant, si nous nous examinons, nous pourrions découvrir des dangers, des problèmes qui ont conduit à ces manques de protection. En nous examinant attentivement, nous pouvons identifier le problème sous-jacent. Vous vous retrouverez dans l'obscurité. Et retrancher de la parole de Dieu n'est pas non plus convenable devant Dieu. Certaines personnes enlèvent de la parole de Dieu ou diluent la parole si ce n'est pas en accord avec leurs pensées. L'une des plus grandes de ces préoccupations est la sanctification. Et un processus que les enfants de Dieu doivent suivre une fois qu'ils sont sauvés. C'est rejeter le péché et le mal et se transformer en la sainteté qui est l'image de Dieu. Sinon, ils n'ont rien à voir avec Dieu. Soyez saints, soyez sanctifiés, débarrassez-vous du péché. Vous ne pouvez pas entrer au ciel si vous commettez les œuvres de la chair. La foi sans les actes est une foi morte. Ces commandements et avertissements sont écrits dans la Bible d'innombrables fois. Combien de personnes, cependant, les enlèvent en enseignant aux autres que les gens peuvent être sauvés s'ils croient simplement au Seigneur. La Bible dit même, Dieu effacera les noms dans le livre de vie, mais ils enlèvent même cela. Certains leaders enseignent qu'une fois que l'acceptation du Saint-Esprit conduit au salut, malgré le fait qu'il existe un verset absolu dans la Bible selon lequel vous ne devez pas éteindre le Saint-Esprit. Ils éliminent progressivement des parties assez importantes de la Bible, même si il y est écrit que votre nom peut être flou si vous ne lavez pas votre robe, si vous ne circoncisez pas votre cœur. Ils enseignent qu'une fois qu'une personne reçoit le Saint-Esprit, elle ira sûrement au ciel, même si elle ne vit pas selon la parole de Dieu. Et de plus, il y a même des gens qui interdisent le parler en langue et interdisent divers autres dons. Ils enseignent également que crier dans la prière, est mal. Ils omettent ou évitent le parti de la Bible et concernant toute mention du monde spirituel comme la manifestation de signes et de prodiges, parce que ces choses ne sont pas conformes à leurs pensées. Dans ces cas, les enseignants et les apprenants ensemble sont déplacés loin du ciel. Et certains disent que c'est l'œuvre de Satan et des démons en voyant le patient guéri. Ils doutent que cela puisse arriver à l'ère de la technologie médicale très avancée, disant que cela s'est produit à l'époque de Jésus. Et pensez-y, Satan et les démons semblent si idiots qu'ils donnent une si grande gloire à Dieu, guérissant les patients. Si Satan et les démons avaient la puissance de Dieu le Père, ils devaient avoir la gloire pour eux-mêmes. Heureusement, il existe un seul cas où une personne a été guérie par Satan et les démons. Et rien à ce sujet dans l'histoire, rien. Ceux qui disent que c'est l'œuvre de Satan ne savent pas à quel point Dieu est terrible. Ils tombent dans une situation dangereuse, et juste comme un aveugle conduit un autre aveugle. La parole de Dieu, le cœur de Dieu lui-même, et c'est Dieu lui-même. Par conséquent, ceux qui craignent Dieu n'ajoutent ou n'enlèvent jamais la parole de Dieu. De plus, la parole de la Bible décide de la vie éternelle. C'est la parole de jugement qui sépare les gens qui vont au ciel des gens qui vont en enfer selon qu'ils vivent ou non selon la parole. Par conséquent, les gens ne devraient jamais ajouter ou enlever la parole de Dieu selon leurs pensées. Jésus a dit dans Matthieu 18, 6, « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une mêle de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Si quelqu'un intériorise vraiment et fait de ses paroles le fondement de sa vie, ne laisse pas une seule âme trébucher, même par père.
Et si c'est noir, il peut perdre sa vie physique, mais si son esprit trébuche, il peut perdre la vie de l'esprit. Par conséquent, lorsque vous transmettez la parole de Dieu, vous devez être extrêmement prudent et attentif. Apocalypse 22, 20 dit, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. » Au chapitre 22, le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, le Seigneur répète, « Je viens bientôt » 3 fois. 요한계시록을 마무리 짓는 22장 안에서 주님께서는 세 차례나 속히 오리라는 말씀을 반복하십니다. 계시록 22장 7절에 보라 Apocalypse 22, 7 dit, « Et voici, je viens bientôt, et celui qui garde le parole de la prophétie de ces livres. » 저희 말씀대로 사는 자가 En effet, ceux qui vivent selon ces paroles sont bénis. Et Apocalypse 22, 12 dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Maintenant, au moment d'acheter toute sa parole, il dit encore, « Je viens bientôt. » J'espère que vous pourrez comprendre profondément le cœur du Seigneur qui nous avertit encore et encore. Personne ne sait quel jour et à quelle heure le Seigneur reviendra. Cependant, lorsque vous vous référez au signe de la fin du temps mentionné dans la Bible, vous pouvez voir à quel point il est proche de la fin des temps. De plus, nous sommes encore plus proches de la fin des temps que l'apôtre Jean qui a écrit cette prophétie il y a 2000 ans. Nous vivons à une époque très proche de la fin. Même s'il reste suffisamment de temps, personne ne sait quand sera le dernier jour de la vie de chacun. Personne ne sait quand vient le dernier moment pour chacun. Qu'il vienne à vous demain, aujourd'hui, ou dans un mois, dans un an, vous ne savez jamais quand ce serait. Même un jeune enfant ou un jeune homme en bonne santé devrait aller à Dieu quand Dieu l'appelle. Il devrait toujours vivre une vie préparée pour répondre à tout moment à un appel de Dieu. Quand vous entendez que le Seigneur revient bientôt, qu'en pensez-vous? Ceux qui ne sont pas prêts à accueillir le Seigneur peuvent ne pas aimer entendre que le Seigneur vient bientôt. Cependant, ceux qui ont vraiment la foi seront remplis d'espoir et ravis d'apprendre que le Seigneur revient bientôt. Vous pouvez imaginer en larmes que vous accueillez le Seigneur. Vos entrailles peuvent flotter comme si elles étaient pleines de papillons lorsque vous pensez à ce que vous voulez dire à Dieu et à ce que sera d'être dans le bras du Seigneur. C'est pourquoi les ancêtres de la foi à l'époque de l'Église primitive pouvaient se réjouir même lorsqu'ils étaient décapités et nourris au lion. Le moment de la mort n'était pas un moment de peur, mais c'était le moment de la rencontre avec le Seigneur qu'ils avaient tant désiré. Vous ne mourrez même pas en martyr, alors combien plus joyeusement serez-vous quand vous accueillerez le Seigneur pendant que vous êtes vivant. Par conséquent, lorsque vous entendez que le Seigneur revient bientôt, vous devriez pouvoir dire avec joie, « Amen, viens Jésus, Seigneur Jésus ». Vous pouvez vérifier par vous-même à quel point vous aimez le Seigneur, à quel point vous êtes bien paré en tant qu'épouse, en voyant à quel point vous espérez désespérément les jours. Ceux qui vivent avec cette espérance peuvent recevoir la grâce de Dieu et du Seigneur même dans leur vie terrestre. Maintenant, le dernier verset, Apocalypse 22, 21 dit « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. » Ici, tous inclut ceux qui ont déjà crié au Seigneur et ceux qui croiront au Seigneur dans le futur. La vie quotidienne elle-même est une grâce pour ceux qui croient au Seigneur. Notre Seigneur nous a rachetés et il a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire chaque jour. Il donne des réponses et pourvoit aux besoins de ceux qui vivent dans la vérité, tout comme il donne la pluie tôt et tard.
성령의 불담으로 Il nous protège avec le mire ardent du Saint-Esprit et avec ses yeux ardents et nous conduit à prospérer en toutes choses. Et enfin, une fois que tous les travaux terminés, nous serons dans le bras de notre Seigneur tant désiré et nous jouirons de la gloire du ciel. 모든 것이 주님의 은혜요. Et tout cela est la grâce du Seigneur et de Dieu le Père qui nous l'offre gratuitement. 여러분이 기억할 것은 Une chose dont vous devez vous souvenir est le fait que même si Dieu donne cette grâce à tout le monde, le résultat de la grâce variera en fonction de la façon dont chaque individu la reçoit. Certaines personnes confessent de leurs lèvres qu'elles sont reconnaissantes pour ceci et pour cela et que tout est par la grâce du Seigneur. Cependant, même s'ils semblent déborder de grâce et de remerciements sur leurs lèvres, il est en fait ils sont lents à changer dans leur cœur. Bien sûr, ils sont meilleurs que ceux qui ne rendent pas grâce et qui ne réalisent pas la grâce. Mais s'ils sont vraiment reconnaissants de la grâce, il est d'autant plus important de changer. En plus de confesser avec les lèvres, ils doivent porter des fruits. Et il y a des gens qui disent, j'ai compris la vérité profonde où mon problème initial était celui-ci et se réjouissent en écoutant un message. Certains d'entre eux confessent avec de larmes et qu'ils rendront la grâce de toute leur vie parce qu'ils ont reçu un tel amour lorsqu'ils réalisent l'amour de Dieu le Père. Ils disent même, maintenant je vois le chemin, je peux atteindre rapidement la sanctification. Cependant, au fil du temps, pour eux, leurs cœurs fervents peuvent se refroidir ou ils ne répondent plus à la grâce. Vous ne devriez jamais répéter le processus de recevoir et d'abandonner la grâce. Juste comme un homme s'accroche désespérément à une corde alors qu'il est suspendu à une falaise, vous devriez vous accrocher à la grâce reçue. Nous devons faire des efforts pour tenir et ne pas lâcher prise, et tout comme serrer fermement une corde pour éviter de tomber d'une falaise et de faire face à la mort instantanée. De la même manière, nous devons nous accrocher à la grâce de Dieu et ne pas lâcher prise, mais c'est vraiment dommage de voir les gens perdre facilement la grâce. Vous devriez le graver dans votre cœur et porter du fruit. Lorsque vous prenez une résolution et essayez de garder votre cœur, Dieu vous donnera sûrement de la force. Je vous exhorte à rendre grâce pour toutes les grâces que vous avez reçues et à accomplir la sanctification de toutes vos forces avec un cœur qui aspire à plaire à Dieu. Et je vous demande d'être plus fidèle pour le royaume de Dieu et de donner plus de fruits. Ensuite, Dieu vous donnera la force non seulement d'accomplir la sanctification, mais aussi de produire de bons fruits. Et il vous donnera grâce sur grâce. Permettez-moi de conclure le message d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs, je vais conclure l'enseignement sur l'Apocalypse aujourd'hui. Je rends grâce et gloire à Dieu le Père pour avoir révélé le mystère de la fin des temps et pour avoir donné foi et espoir à travers cette série et d'enseignements. Donnons des applaudissements nourris à notre Dieu le Père. Et j'espère que vous avez pu vous faire une idée de la manière de vivre en ces temps de la fin à travers cet enseignement sur le livre de l'Apocalypse. Y a-t-il quelqu'un ici, par hasard, qui a peur de ce qui a été dit au sujet de la grande tribulation de ces temps, du jugement ou de l'enfer, et qui ressent de l'inquiétude à leur sujet? Dieu ne donne pas ce message parce qu'il veut vous faire peur ou vous faire ressentir de l'anxiété. Et c'est la façon d'exprimer son amour pour vous faire entendre la parole, pour réveiller du sommeil spirituel et pour vous faire aller au ciel. C'est l'amour de Dieu qui ne nous permet jamais d'être des esclaves de Satan et d'aller en enfer. Par son amour ardent pour vous, il donne ce message pour vous conduire à une meilleure demeure au ciel. Au fur et à mesure que nous rapprochons de la fin des temps, l'écart entre l'esprit et la chair devient de plus en plus large, tout comme le blanc se détache d'autant plus clairement sur le noir. Ceux qui poursuivent la vérité se distinguent clairement de ceux qui suivent le monde, même si
Et certains peuvent être des pratiquants. S'ils ne sont pas éveillés, ils ne sont pas différents des gens du monde. Ils sont souillés par la convoitise du monde, le péché, le mal. Vous ne devrez jamais entrer dans le flot de ce courant du monde. Vous devrez vous réveiller, prier. Soyez d'autant plus prudents et restez dans la vérité. Vous ne devrez jamais relâcher votre croyance et penser que vous pouvez atteindre la sanctification en vivant votre vie de croyant comme bon vous semble. Vous ne devriez jamais dire quand le Seigneur viendra-t-il. De toute façon, je vais simplement y aller doucement et profiter du monde encore un peu. Et quand je verrai que la fin est proche, je me repentirai et deviendrai diligent jusqu'à la fin. Pourquoi? La foi, la vraie foi n'est pas quelque chose qui va et vient sur une base quotidienne ou mensuelle. Ce n'est pas quelque chose contrôlé par notre propre volonté. Cela dépend uniquement de la grâce de Dieu et non de nos propres efforts. Si nous abordons notre notre vie de foi avec un cœur aussi superficiel et peu sincère, Dieu ne nous bénira peut-être pas par sa présence et sa direction. Et juste comme le Seigneur dit, je viens bientôt, le Seigneur viendra vraiment rapidement. Il viendra, si vous n'êtes pas éveillé, vous rencontrez la fin des temps, vous réveillant et trouvant un voleur au pied de votre lit. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme dit, vous devez d'abord accomplir parfaitement la sanctification et préserver complètement votre esprit et votre âme jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Vous devrez être reconnaissant chaque jour pour le temps qui vous est accordé et laver diligemment la robe de votre cœur et accomplir la sanctification aussi rapidement que possible. Jusqu'à ce que vous rencontrez le Seigneur, vous devrez pouvoir accomplir grandement le royaume de Dieu avec la force de la sanctification et la puissance de Dieu. Vous devriez jouer le rôle principal dans l'accomplissement de la providence de Dieu. Je vous demande à vous tous en Corée et à tous les membres de Manmin, à ceux qui écoutent ce message, de venir un guerrier spirituel qui est comme ceci. À la fin, que vous puissiez vous rapprocher du trône de Dieu Saint en entrant par les portes du ciel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant le message d'aujourd'hui. Père éternel, merci encore pour ce message combien profond et important. Permet que nous puissions réaliser que nous devons toujours vraiment nous purifier, nous devons atteindre la sanctification, la parfaite sanctification, pour que nous puissions aller dans une meilleure demeure au ciel. Permet que nous puissions comprendre que le retour du Seigneur est imminent. Père, permet que nous puissions nous préparer et comme de vierges sages, Père, que nous puissions toujours avoir l'huile avec nous, que nous puissions toujours prier avec ferveur, que nous puissions vraiment nous purifier, que nous puissions laver nos robes pour que nous soyons prêts au retour de notre Seigneur. Père, merci pour tous ces messages de rappel. Merci, Père, permet que nous puissions toujours suivre, Père, gloire, la direction et le désir du Saint-Esprit. Permet que nous puissions te plaire dans toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. Si vous pouvez poser vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour recevoir cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière sur GCN, Internet, via satellite,
dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux et surtout aux enfants dédiés partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Et chasse tout ce qui était ces épreuves, depuis jusqu'à la tête, dans le parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, quelles que soient les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les des cancers d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, et que leurs yeux puissent voir, que les oreilles puissent entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris de tout ce qui est fait secondaire, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts et les cellules mortes soient régénérées. Ramène des morts à la vie. Et donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, le principe de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprits impurs, esprit faux, esprit trompeur et l'esprit de séparation et toute force de ténèbres. Tout ce qui est chaîne de méchanceté soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout se passe bien et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le ferdon du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. S'il te plaît, donne la sagesse et l'intelligence et aussi la ferveur et l'enthousiasme étudiant, qu'ils puissent bien étudier. Et Père, garde leur cœur des choses mondaines, qu'ils puissent t'aimer avec ferveur et que tout ce que les enfants vont boire, manger, et tout ce qu'ils feront, qu'ils puissent faire pour te glorifier, qu'ils puissent témoigner au sujet de Dieu en disant « J'ai rencontré, j'ai expérimenté Dieu, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions ». Père Dieu, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons louer l'Éternel avec la louange de Mamie numéro 81. Au même moment, nous allons donner nos offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu. 위로하시는 주
드리신 헌금을 위해 기도하겠습니다. Je veux prier pour les offrandes. 11조 드립니다. Père Dieu, voici nos dîmes 감사의 물. et une offrande d'action de grâce pour la construction du sanctuaire, mais nos offrandes spéciales pour la mission mondiale, pour nos anniversaires. 예물도 드립니다. 신이 안수하여 누르고 흔들어 넘치도록 축복하시며 Et Père, s'il te plaît, accepte ces offrandes 해 주시기를 원합니다. avec joie et pose ta main sur elles. Et s'il te plaît, bénis-les pour qu'une très bonne mesure serrée ses cuits soit déposée dans nos paniers. Et bénis-nous 30, 60, 100 fois plus selon ce que nous avons fait et s'aimer. Au nom de notre Seigneur Jésus, c'est prié. Amen. 주기도문하심으로 금요철야 예배를 마치겠습니다. Nous allons clore cette veille du vendredi avec la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.